श्री कृष्ण कुमार सिंहजी अंधोद्योग शाळा भावनगर मारी शाळा KKBS यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत थशे। धोरण 5 विषय गुजराती पाठ 9 कदर दौलत भट्ट। प्रस्तुत लोककथा में कथानायक वाला केसरियानी कोईपण जातनी ओळखाण वगर मदद करवानी भावना अने उदारता प्रगट थाय छे। राघोबा अमरेलीना सूबा बन्या पछी पोतानी आबरूना रखेवाळने याद करी कदर करवानुं भूलता नथी। आ वात अहीं लोककथानी शैलीमां रजू करवामां आवी छे। मित्रों ध्यानथी पाठने बराबर समझो, सांभळजो। हवे पाठनी शरूआत करूं छुं। कर्णुकी नदी आम तो नानकड़ी प्रवाहे पातळो पण एनो कांठो बारे मास लीलो कुंजार रहेतो। कर्णुकीनो कांठो चरीने एना टोपरा जेवा पाणी पीने पशुओ गाममां पाछा वळता। आवी रूपकड़ी कर्णुकीना कांठे गरणी गाम आवेलुं छे। गरणी गाम तो खोबा जेवड़ुं पण एनी रूडप उडीने आंखे वळगे एवी छे। गाममां वसनारा माणसो ओल दोल एटले दिलद्वार। तेमां सौ करता सवायो एक आदमी वालो जातनो चारण। तेनो धंधो घोड़ा वेचवानो अने लेवानो। नानपणथी ज एने घोड़ा साथे भारे हेतप्रीत। अरबी, पंजाबी, कच्छी अने काठियावाड़ी घोड़ाओ वाला केसरियाना तबेलामां हणहणाटी करे। आवो वालो केसरियो एक दी वडोदरामां जईने ऊभो रह्यो। मीट मांडता ज मन ठरी जाय एवा घोड़ा जोईने सौ राजी राजी थई जता। 1000 रूपियानी वासणी केड़े बांधीने निकळेला केसरियानी वासणीमांथी वाट खर्चीमां 500 तो वपराई गया हता। एक पण घोड़ो खपतो नहोतो। एनी किंमत सांभळीने सौ पाछा वળી जता। आखरे केसरियाए वडोदरानी राम राम करीने गरणी गाम भेगा थई जવાનો निर्णय कर्यो। राम राम करीने एटले के विदाय लीधी। वडोदरा उपर भगवान सूरजदादाना तेज पथरावा मांड्या छे। जातवंता 5 घोड़ाओने दोरीने वाला केसरियाए वडोदराने वेगळुं मूकवा पागू पाड्या। वेगळुं एटले जुदुं अलग। पाणीपंथा घोड़ाओ अने पाछा वगर असवारना। पछी एनी चालमां पूछवुं शुं? केसरियाए एक घोड़ा उपर रांगवाળી एटले सवारी करी। बाकीना 5 घोड़ाओ एनी फरता थनगनता चालवा मांड्या। जायदी खजूरनी पेशी जेवो वान हाथ मूको तो लपसी जाय एवी सुवाળી चमकती चामड़ी कान शोरीने दौड़े चढ़ावता। जाणे भगवान ने घेरथी मलमल ओढ़ीने आव्या होय एवा घोड़ाओ रमते चढ़्या छे। वालानुं मन आज वडोदरा माथेथी उठी गयुं छे। झट पोताना गाम गरणी भेगा थवा मनमा अजंपो जाग्यो छे। पण गरणी क्यांय घोड़ाने घेर थोड़ुं छे। वाट खर्चीने लीधेली 500 रूपियानी वासणी केड़े बांधी छे। पोतानी खोराकी अने घोड़ाना जोगाणनी जोगवाई एमां भली भाते थई जशे एवी धरपत हૈયામાં छे। वडोदरानी बहार पग दीधो त्यां तो एक खोरडामांथी गोदड़ा, ठाम, वासण, घरनी नानी मोटी तमाम जणसोनो ढगलो जाते भाळ्यो। 2 डगला आगळ हाल्यो त्यां नाना छोकराना काळजा कंपावे एवा काळा बोकाशा एटले राड बूम। बोकाशानो अर्थ थाय राड अने बूम। संभळाणा कूणा हૈયાવાળા वाला केसरियाथी
ઘોડાની લગામ તણાઈ ગઈ. તમાશો જોવા ટોળું ભેગું થયું હતું. ઘોડેથી ઉતરીને ટોળાને વીંધીને વાલો ઘરની લગોલગ જઈને ઊભો રહ્યો. જોતાં જ કેસરીયો મામલો પામી ગયો. લેણદારની ટાંપ ઉતરી હતી. ટાંપ એટલે કે ફોજ. લેણદારની ફોજ ઉતરી હતી. ગાભા ગોદડા ઠામ ઠીકરા ઠેબે આવતા હતા. યુવાન મરાઠાના મોં ઉપર મશ વળી ગઈ હતી એટલે લાચારી. મશ વળી ગઈ એટલે લાચારી હતી. ટાંપ લઈને આવનાર શેઠ ઉપર વાલાએ નજર ધ્રોબી સવાલ કર્યો. શેઠ, કેટલા રૂપિયાનું લેણું? આંકડો બોલો. ભાઈ, તારો માર્ગ તારી રાહ જોવે છે, હાલતો થા. શેઠના અવાજમાંથી તિરસ્કાર છૂટ્યો. બાપ, બોલો, કેટલાનું લેણું? આ છોકરાના આહુડા મારાથી જોવાતા નથી. શેઠનો મિજાજ તરડાયો. આવ્યો મોટો, કેટલાનું લેણું? દાતારનો દીકરો. ખેસ ફંગોળતા શેઠે કહ્યું કે બોલ, રૂપિયા 500નું બિલ ભરવું છે. એક પળ ને બીજી પળે કેસરિયાએ કેડેથી વાસણી છોડી મૂળાના પત્તિકા જેવા 500 ગણી દીધા અને ઉપરથી ફિરસ્તો ઉતર્યો હોય એવું જુવાન મરાઠાને લાગ્યું. પ્રમાણિકતાની પછેડી ઉપર પગ દઈને જીવતા યુવાન મરાઠા રાઘોબા ફાટી આંખે વાલા કેસરિયાને જોઈ રહ્યા. સદાય ખુમારીમાં તરબોળ રહેતા રાઘોબાના મનમાં કાંઠિયાવાડી પાઘડીવાળો વાલો કોતરાઈ ગયો. તમારું નામ? નામ ભગવાનનું, કામે ભગવાનનું, બોલીને ઘોડે ચડીને હાલવાની તૈયારી કરતા કેસરિયાના ઘોડાની વાઘ પકડીને જુવાન મરાઠો બોલ્યો, તમારું નામ ઠામ ના આપો તો તમને મારા છોકરાના સમ છે. લાચાર બનેલા વાલાએ 2 બોલ કીધા. મારું નામ વાલો કેસરીયો, ગામ મારું ગરણી, અમરેલી પરગણાનું, લ્યો રામે રામ. બોલીને વાલાએ ઘોડાને હાંકી મૂક્યો. મરાઠાના છોકરાના આંસુ લૂસીને નીકળેલા કેસરિયાએ રનોલીમાં એક ઘોડો વેચીને વાટ ખર્ચી કાઢી લીધી. વાત ઉપર 1.5 દાયકો ગડથોલિયા ખાઈ ગયો. ગરણી ગામ માથે પ્રભાતના તેજ પથરાવા માંડ્યા છે. કર્ણુકીના લીલા કુંચાર કાંઠા ઉપર બેઠેલા ભગવાન ગણેશ્વરના મંદિરમાં બ્રાહ્મણોના મંત્રોચ્ચાર ગુંજી ઉઠ્યા છે. ખીલેથી છૂટીને ઢોર ઘણમાં જઈ રહ્યા છે. બરાબર એવે ટાણે ગામમાં અમરેલીના 10 ઘોડે સવાર દાખલ થયા. કદાવર કાયા રાજના પોશાકમાં ઢંકાઈ ગઈ છે. દરેકના ખભામાં જામનગરી ઝંઝાળિયું ઝૂલતી આવે છે. મોં ઉપર પંથ કાપ્યાની ધૂળની જણ ઉડેલી છે. આંખીઓમાં રતાશ ફૂટેલી છે. માથા ઉપરના સાફાના ખાખી છોગા પવનમાં ફગફગી રહ્યા છે. અણધાર્યા રાજના સિપાહીઓ ગામમાં આવેલા ભાળી માણસો હેબતાઈ ગયા. વાલા કેસરિયા નામનો માણસ ક્યાં રહે છે? સિપાહીએ પૂછ્યું. બાપુ, આથમણા બારનું ખોરડું કળાય ઈ એનું. આંખના પલકારામાં ઘોડાઓ વાલાની ડેલીએ આગળ આવીને ઊભા રહ્યા. પગ પછાડતા અરબી ઘોડા ઉપર આરૂઢ થયેલા અસવારના સરદારે ડણક દીધી. ડણક એટલે અવાજ કે વાલા કેસરિયા, દી ઉગ્યામાં અજાણ્યો સાદ સાંભળ્યો, પણ દાંતણ પાણી પરવારી ઓસરીની કોરે બેસી ભગવાન સૂરજની સ્તુતિ કરતા વાલાએ જવાબ ન દીધો. ત્યાં તો બીજો સાદ સંભળાણો, વાલા ઘર મેં હે? બીજા સાદે પછવાડાના વાડામાં
વાસિંદુ કરતાં કેસરિયાના ઘરવાળા આવીને બોલ્યા. વાસિંદુ એટલે ઢોરના છાણ સાથેનો કચરો, એને વાસિંદુ કહેવામાં આવે છે તો ઘરમાં, પણ રાજના સિપાહીઓને જોઈને આઈ જરા વિચારમાં પડી ગયા. 7 પેઢીમાંએ રાજના સિપાહી આ આંગણે આવ્યાનું જાણ્યું નથી. આ શું? ક્યું બોલતા નહીં? વાલાની માળા પૂરી થઈ ગઈ. ઉઠીને ડેલીએ આવ્યો. આવો બાપ આવો. તુમ્હેરા નામ વાલા કેસરિયા? હા બાપ, હું જ વાલો केसरियो. तुमको अभी ने अभी सुबह ने अमरेली बुलवाया है. मने तुमको सुबह का फरमान है. अभी ने अभी वाला केसरिया को हाजर करो. अरे बाप, कांक भूल थती लागे छे. हूँ तो घोड़ानो सोदागर सुबो मने तेड़ावे ई मान्यामां નથી આવતું. મેં કાંઈ રાજનો ગનો કર્યો નથી. ફરમાન હે ચલો. સિપાહીની આંખ કરડી થઈ. હાલો બાપ, કંઈ રાજના તેડાની પાછું થોડું ઠેલાશે. વાલાએ કસવાળું કેડિયું પહેર્યું, માથે પાઘડી મૂકીને સિપાહી સાથે ઘોડે ચડ્યો. જાતાં જાતાં આઈને કહેતો ગયો કે સાંજે પાછો વળી આવીશ, ઉપાધિ કરતા નહીં. જગદંબા તમારી ભેર કરે. બપોર ટાણે વાલા કેસરિયાને લઈને સિપાહીઓ સુબાની કચેરીમાં આવી પૂગ્યા. કાગ ડોળે રાહ જોતા સુબાએ વાલાને પગથિયાં ચડતો જોઈને દોટ દીધી. આવો આવો કેસરિયા બોલતા બાત ભરી લીધી. વાલો કેસરીયો ઘડીક વાર મૂંઝાણો. આ તે સુબો મારી ઠેકડી કરે છે કે શું? બાવડું પકડીને પડખો પડખ ગાદી માથે બેસાડી સુબો બોલ્યો. કેસરિયા, મને ઓળખ્યો? મનમાં થયું સુબાના મનમાં કંઈક ગેરસમજણ લાગે છે, પણ ઠરેલ દિલનો વાલો કશુંય બોલ્યો નહીં. મૂંગા થઈ બેઠેલા વાલાની ભરી કચેરીમાં તારીફ માંડી સુબો બોલ્યો કે વાલા કેસરિયા, તું તો મારી આબરૂનો રખેવાળ છો. તે દિવસે કેળેથી વાસણી છોડીને 500 ચૂકવ્યા ના હોત તો હું અમરેલીનો સુબો ના હોત. હવે મને ઓળખ્યો? હું રાઘોબા, આજ અમરેલીનો સુબો છું. બોલ, તારી શી કદર કરું? મારી કદર મારે મોઢે બોલાવો એટલે હાવ. અરે, હું શેર શુદ્ધ મરાઠો છું. કદર કરવાનો વખત આવે ને કદર કર્યા વગર રહું તો મલક મને ફાટ્યે કહે. માંગી લે કેસરિયા, વડોદરા રાજના મારી માથે 4 હાથ છે. રાજમાં મારો પડ્યો બોલ ઝીલાય છે. અમીરાતમાં ઉછરેલા કેસરિયાની જીભને ટેરવે માંગવાના બોલ આવ્યા નહીં. એલા, તાંબાનું પતરું લાવો. કચેરીના કબાટમાંથી તાંબાનું પતરું હાજર થયું. એમાં લેખ એટલે કરાર, દસ્તાવેજ, લેખ મંડાણો. ગાયકવાડ, તાંબાનું ગરણી ગામ, વાલા કેસરિયાની યવચંદ્ર દિવાકરો, બક્ષિસહ, તિથિ, તારીખ ને રાજની મહોર લાગી. રાઘોબાએ હુકમ કર્યો, કેસરિયાને માન મર્તબા સહિત ગરણી પુગાડો. આજે પણ વાલા કેસરિયાના વંશજો અમરેલી જિલ્લાના ગરણી ગામમાં વસે છે. તો મિત્રો, આ જે વાત આપણે કદરની વાત કરી છે, આપણો પાઠ છે 9, કદર, દોલત ભટ્ટ, એની વાત છે. તો આટલો જે પાઠ, અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. એટલે આ રીતે તમે બરાબર સમજો. એને શબ્દ સમજૂતી આપી દઉં છું. તો
શબ્દ સમજૂતી છે કુંજાર એટલે ઝાડ તેમજ વનરાજીથી ઘટાદાર. રૂડપ એટલે સુંદરતા. ઓલદોલ એટલે દિલાવર. વાસણી એટલે સિક્કા સાચવી રાખવાની પટ્ટા જેવી કોથળી. ખપતો એટલે વેચાતો. વારખરથી એટલે મુસાફરી દરમિયાન ખર્ચવાની રકમ. જાતવંત એટલે ઊંચી ખાનદાન ઓલાદનું. વેગળું એટલે જુદું અલગ. પાણીપંથા પૂરના પાણીની ઝડપે દોડનાર ઘોડા. રાંગવાળી એટલે સવારી કરી. ખોરાકી એટલે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ. ફિરસ્તો એટલે દેવદૂત પેગંબર. જંજાળિયું એટલે બંદૂક. જોગાણ એટલે ઘોડા બળદ વગેરેને ખાવાનું અનાજ ખાણ. ભલી ભાતે એટલે સારી રીતે. બોકાશા એટલે રાડબૂમ. ટાંપ એટલે ફોજ. મશ એટલે લાચારી. ખેંચ એટલે ખભે નાખવાનું વસ્ત્ર. વાઘ એટલે ચામડાની દોરી. ધણ એટલે ગાયોનું ટોળું. જણ એટલે ઝીણી રજકણ. સાફો એટલે ફેંટો. બાર એટલે દિશા. કળાવું એટલે દેખાવું. વાસીદું એટલે ઢોરના છાણ સાથેનો કચરો. ફરમાન એટલે આદેશ હુકમ. ગનો એટલે ગુનો વાંક. ભેર એટલે મદદ સહાય. કસવાળું કેડિયું બટનને બદલે વપરાતી દોરીવાળું અંગરખું. ઉપાધિ ચિંતા. તારીફ વખાણ પ્રશંસા. સુબો એટલે ઇલાકા કે પ્રાંતનો સુબેદાર ઉપરી. લેખ એટલે કરાર દસ્તાવેજ. બક્ષિસ એટલે ભેટ. માન મર્તબો એટલે માન મોભો. તો મિત્રો આ આપણી કાવ્ય સમજૂતી છે, પાઠની અંદર અઘરા શબ્દો છે, શબ્દ સમજૂતી છે, એમાં આ શબ્દો પણ તમે તૈયાર કરી લેજો. તમારા પાઠમાં અઘરા શબ્દો આવશે એનો અર્થ આ છે. બરાબર છે? ચાલો આવજો.